वाह सवरीन कौर बाजवा, की चाल चली है। अज ते स्वाद ही आ गया मास्टरनी दी रोंदी शक्ल देख के। वाह सबरीन, तू तो ऑफिस बड़ा वधिया बनाया है। हाँ जी मम्मी जी, दसो। ओ दलवीर कुत्ता फोन करके ब्लैकमेल करता पिया है। मैं थानू क्या सी ना, है नहीं हो किसे कम दा, तंग करूगा थानू। की कहंदा है हुण? 10 लाख रुपया मंगदा है, कहंदा नहीं सब अजूनी नू दस दूंगा। बस 10 लाख रुपए मंगदा पिया सी। चुन्नी जी, जशन ने स्टोर रूम नू कितना वधिया साफ किया, लग नहीं रहा कि स्टोर रूम से। हाँ जी। मैं वॉशरूम जाके आया। ये कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा? तेनू की लगता है सबरी कि मैं तेनू इन्नी आसानी नाल अपना कमरा दे दूंगी? नहीं, तेरे तो एक कदम अगे रहंदा। इस तो वधिया तरीका तो होर कोई हो ही नहीं सकता। चलो छड्डो, तुसी फिक्र ना करो, जाओ आराम करो। इस दलवीर नू तां मैं आपे ही देख लूं। लगता सबरीन दे नाल कोई होर भी जिहदे नाल दलवीर दी गल कर रही। कल्ली है पर कोई तो सी इत्थे, पर कौन हो सकता है? कल सवेरे ठीक 8 बजे मेरी गड्डी तेरे अड्डे दे कोल खड़ी हो, उत्थों आके ले लवी 10 लाख रुपये। हाँ जी बीबी जी, ले आए पैसे। ना सोची कि मैथों निशाने ते वार नहीं होया। मारन नू चाकू मैं तेरे हिक दे आर पार भी कर सकती सी। समझते गया ही होवेगा तू
ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਲੱਗੂ। मामा धिया ने इदा लाइन ते नहीं आना। लगता है ना तो कच्चा चिट्ठा जूनी मैडम के सामने खोलना ही पैना है। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਐਕਸਟਰਾ। वो तो कैंसिल होगी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। आज ਜ਼ਰਾਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? पहला कुछ पुरानी यादां वाल चलते हैं। ਜ਼ਰਾਵਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੋਕਤੀ ਬਾਈਕ ਤੁਸੀਂ? बहुत दिन हो गए इधर आई नहीं होया। आ जाओ इधर बैठते हैं। हाँ जी, हुण दसो समस्या की? ਸਮੱਸਿਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ? अजुनी जी, स्कूल तो मैं हुण जान लगे, पढ़ना लिखना भी सीख रहा, पर थोड़ा चेहरा तो मैं पहले तो ही पढ़ लेना। तो दसो। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਪੰਗਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਸੌਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਪੰਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਦਲਵੀਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਅਚੁੰਨੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕੌਣ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੂੰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਅਜੂਨੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਭਰ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੂਨੀ ਜੀ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਓ।
ठीक है पापा जी, जिवें तुसीं कहो। ठीक है पुत्र जी। की करदी पई है सवरीन? कुछ खास नहीं मम्मी जी। तू कुछ खास ना करी, उधर अजूनी लगी है खास काम करन। कल उन्हें फार्म भरन जानी है सरपंची दे। चंगा किता जो दस दिता तुसी। उस मास्टरनी दी हर हरकत दी पूरी खबर सानू पता होनी चाहिए। वैसे ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ हर वेले ध्यान इस काम विच ही रहिंदा है ना? ते उत्थे मेरी पीए दी जगह हजे तक खाली पई है। मतलब कि गृह मंत्री दी पीए? बिल्कुल। हुण की बनू जोरावर जी? मैं तो पापा जी ने भी कागज भरन वास्ते हाँ कर दी, ते उधर उस बंदे नूं मिलना भी तो जरूरी है ना। हाँ तो मैं सोचे नहीं पापा हाँ कर लगे। फिर हुण सोच लो कि करना की है। जाना उधर भी जरूरी है ते उधर भी। हाँ जी, काम तो दोवें ही बहुत जरूरी ने। अजूनी जी हुण तुसी दोनों जगह जाओ। मैं पर हो किवें? मैं दस देखो इसका मतलब मैं दोवें जगह? आखिर आई गई है जूनी, वाइट सूट मुंह ढक के बिल्कुल जिद्दां कहा सी। हुणे जाके सारी सच्चाई दसदा सवरीन दी। हाँ हुण समझ आया मैनू, दलवीर ने बुलाया होना अजूनी नू, पर गई तो वो नवदीप नाल सी ते उन्हें जोरे नू भेजदा, पर ये दलवीर बुला के करना की चाहता सी।
ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਜੂਨੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ। ਹਾਂ ਫਿਰ? ਮੈਂ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਦਲਵੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਜੋਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜੋਰੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੌਣ ਲਾਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਡਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਅਜੂਨੀ ਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਉਸ ਤਲਵੀਰ ਦੇ ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਦਾਂ ਤਲਵੀਰ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭਰਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਣਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਥ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਸਮਝਿਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋਹੇ ਨੂੰਹਾਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸਵਰੀਨ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆ ਸੀਟੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ? ਬੋਲ ਤਾਂ 2 ਜਣੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜੀ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। कुछ साफ साफ सुनना क्यों नहीं है? ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋਫੋਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।